Okay, next case, fifth case. In the fifth case, particular integral. How to find particular integral when right hand side means q of x. Q of x is of the form x power m into v of x, and x power m into v of x. Particular integral of the form f of d into y is equal to q of x when q of x is equal to x power m into v of x, where v of x is sin x or cos x, and x power m into sin x, x power m into cos x. In this case, how to find particular integral? ఏం లేదు, దీన్ని ఫోర్త్ కేసులో కన్వర్ట్ చేసిన ఫోర్త్ కేసులో సాల్వ్ చేస్తాం మనం. సో particular integral is equal to 1 by f of d into q of x and 1 by f of d into x power m into sin ax అయితే how to find sin ax అంటే we know that a small formula e to the power of I theta is equal to cos theta plus I sin theta అని చెప్పేసి రాస్తాం మనం. ఇందులో మనకు cos theta ఒకటే కావాలి అనుకుంటే కనుక రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ cos theta plus I sin theta, రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ cos theta plus I sin theta ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది, cos theta అవుతుంది. ఇక్కడ cos theta రియల్ పార్ట్ కాబట్టి. సిమిలర్లీ ఇమాజినరీ పార్ట్ ఆఫ్ cos theta plus I sin theta ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది, sin theta అవుతుంది. అంటే ఈ sin ax ప్లేస్లో నేను ఏమో రాసుకుంటున్నానంటే ఇమాజినరీ పార్ట్ ఆఫ్ cos ax plus I sin x. cos x plus I sin x లో ఇమాజినరీ పార్ట్ ఏంటి, sin x కదండి. సో ఇమాజినరీ పార్ట్ ఆఫ్ cos x plus I sin x అంటే cos x plus I sin x కెన్ బి రిటన్ as e power iax అంటే ఇమాజినరీ పార్ట్ ఆఫ్ e power x. ఆ ఇమాజినరీ పార్ట్ అన్న వర్డ్ ఫ్రంట్కి తీసుకొస్తున్నాను. ఇమాజినరీ పార్ట్ ఆఫ్ 1 by f of d into e power iax into x power m. ఇది మళ్ళీ ఫోర్త్ కేసులోకి వచ్చేస్తుంది. e power iax into x power m అనేది ఫోర్త్ కేసులోకి వస్తుంది. సిమిలర్లీ particular integral of 1 by f of d into q of x is equal to 1 by f of d into x power m into cos ax. 1 by f of d into x power m into cos x అంటే 1 by f of d into x power m into cos x can be written as the real part of cos x plus I sin x. Real part of cos x plus I sin x అంటే cos x plus I sin x లో cos x అని రియల్ పార్ట్ అవుతుంది. సో రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ కెన్ బి రిటన్ as e power iax. రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ e power iax అంటే ఇట్ కెన్ బి రిటన్ as రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ 1 by f of d into e power iax into x power m. e power iax into x power m. So this is the fifth case, the most important model. ఇందులో ఫస్ట్ కేసు, సెకండ్ కేసు, థర్డ్ కేసు, ఫోర్త్ కేసు ఈ 4 కేసులు కూడా ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. అంటే ఇచ్చినటువంటి ఫిఫ్త్ కేసు ప్రాబ్లమ్ని ఫస్ట్ ఫోర్త్ కేసులో కన్వర్ట్ చేస్తాం. ఫోర్త్ కేసులో కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత అది ఫస్ట్ కేసులోకి వెళ్ళొచ్చు, సెకండ్ కేసులోకి వెళ్ళొచ్చు, థర్డ్ కేసులోకి వెళ్ళొచ్చు, ఏ కేసులోకైనా వెళ్ళొచ్చు. ఓకే, దిస్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మోడల్. Okay, in this model, in the fifth case, one of the examples, solve d square y by dx square minus 2 into dy by dx plus y is equal to x e power x sin x. So, given that the differential equation is d square minus 2d plus 1 into y is equal to x e power x sin x. This is called equation 1. It is of the form f of d into y is equal to q of x, where f of d is equal to d square minus 2d plus 1, q of x is equal to x e power x sin x. The general solution of equation 1 is y is equal to complementary function plus particular integral. This is called equation 2. So to find complementary function, the auxiliary equation is f of m is equal to 0. What is f of d square minus 2d plus 1 and f of m అంటే m square minus 2m plus 1 is equal to 0. అంటే m minus 1 whole square is equal to 0 అంటే m is equal to 1, 1. ఇది m minus 1 whole square ఫార్మ్లో ఉంది కాబట్టి m minus 1 whole square is equal to 0, m is equal to 1, 1 అంటే రిపీటెడ్ రియల్ రూట్స్. కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ is equal to c1 plus c2x into e power x. Into e power x. That is called equation 3. To find particular integral is equal to 1 by f of d into q of x. అంటే 1 by f of d into what is q of x, e power x sin x. ఇది ఫస్ట్ ఫోర్త్ కేసులోకి వస్తుందండి. ఫోర్త్ కేసులోకి ఎందుకు వస్తుందంటే ఇది ఏ ఫామ్లో ఉంది, e power ax into some v of x. దీని అంతటిని v of x అనుకోండి కాసేపు. ఇట్ ఈస్ v of x అండ్ e power ax into v of x ఫామ్లో ఉంది. e power ax ఫ్రంట్కి వచ్చి ఈ పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ e power ax ఫ్రంట్కి వచ్చి పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే e power x ఫ్రంట్కి వస్తుంది 1 by f of d plus 1 into v of x. v of x and x sin x యాజ్ టీజ్గా ఉంటుంది. x sin x యాజ్ టీజ్గా ఉంటుంది.
ఓకే అంటే దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు e power x into 1 by what is f of d? f of d అంటే d square minus 2d plus 1 d square minus 2d plus 1 d ప్లేస్లో d plus 1 రీప్లేస్ చేయాలి మనం d ప్లేస్లో d plus 1 రీప్లేస్ చేస్తే d ప్లేస్లో d plus 1 రాయాలి అంటే d plus 1 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 2 ఇంటూ d plus 1 plus 1 into x sin x into x sin x. This is equal to e power x యాస్టిస్గా అలా ఉంటుంది. ఇప్పుడు x sin x కేసులో x పవర్ m ఇక్కడ x పవర్ 1 అనుకోండి, పక్కన పెట్టండి. sin x వచ్చినప్పుడు ఏం రాయాలి? ఇమాజినరీ పార్ట్ ఆఫ్ ఏం రాసుకోవాలండి? ఇమాజినరీ పార్ట్ ఆఫ్ అక్కడ రాస్తాను. నెక్స్ట్ టైంలో ఫ్రంట్కి తీసుకొస్తాను. 1 బై దీనికి ఎక్స్పెన్షన్ d స్క్వేర్ ప్లస్ 2d ప్లస్ 1 మైనస్ 2d మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్ 2 ప్లస్ 1 ఇంటూ ఎక్స్ సైన్ ఎక్స్. ఇది యాక్చువల్లీ 5th కేసులో చేయవలసిన పని లేదండి, 4th కేసులోనే వచ్చేస్తుంది అక్కడ. చాలా సింపుల్గా ఉంది ప్రాబ్లం ఇది. 2d క్యాన్సిల్, ప్లస్ 1 ప్లస్ 1 ప్లస్ 2 మైనస్ 2 క్యాన్సిల్ అంటే e పవర్ x ఇంటూ 1 బై d స్క్వేర్ ఎక్స్ సైన్ ఎక్స్. ఫినిష్. 1 బై d స్క్వేర్ అంటే 1 బై d ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇంటిగ్రేషన్. 1 బై d స్క్వేర్ అంటే డబుల్ ఇంటిగ్రేషన్, 2 టైమ్స్ ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. అంటే e పవర్ x ఇంటూ ఒక 1 బై d యాస్టిస్ ఇంటూ ఇంకో 1 బై d అంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఎక్స్ సైన్ ఎక్స్. మీకు ఒక చిన్న ఫార్ములా ఉంది దగ్గర, నేను ఉపయోగించే ఫార్ములా ఇంటీరియల్ uv dx ఈజ్ ఈక్వల్ టు u v1 మైనస్ u డాష్ v2 ప్లస్ u డబుల్ డాష్ v3 మైనస్ సో ఆన్. ఈ ఫార్ములా తెలుసు కదండి అందరికీ, బెర్నౌలీస్ ఫార్ములా అంట. ఇంటూ dx ఏంటంటే ఫార్ములా uv dx ఈజ్ ఈక్వల్ టు uv1 అంటే ఇంటిగ్రేషన్, vకి ఇంటిగ్రేషన్, u డాష్ v2 అంటే v1ని ఇంకొకసారి ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే v2 వస్తుంది. u డాష్ అంటే uని డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి, ప్లస్ u డబుల్ డాష్ v3 అంటే v2ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే v3 వస్తుంది, u డాష్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే u డబుల్ డాష్ వస్తుంది. సేమ్ దిస్ ఏ u అండ్ దిస్ ఏ v. హైలైట్ అనేది వాడు ఉపయోగించి మనం uవిల్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. తెలుసు కదండి, i అంటే ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్, l అంటే లాగరిథమిక్ ఫంక్షన్, ఏ అంటే ఆల్జిబ్రిక్ ఫంక్షన్, ట్రిగనోమెట్రిక్ ఫంక్షన్, ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్. ఓకేనా, తీసుకోవడానికి ఆప్షన్ అది. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు e పవర్ x ఇంటూ 1 బై d యాస్టిస్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే u v1, u అంటే x, v1 అంటే సైన్ ఎక్స్కి ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ కాస్ ఎక్స్, మైనస్ u డాష్ ఎక్స్ డిఫరెన్షియేషన్ 1 మరలా ఇక్కడ ఆల్రెడీ మైనస్ ఉండనే ఉంది. v2 అంటే v1 ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. వాట్ ఈజ్ v1 అంటే మైనస్ కాస్ ఎక్స్ v1 అంచేత మైనస్ యాస్టిస్ మళ్ళీ కాస్ ఎక్స్కి ఇంటిగ్రేషన్ సైన్ ఎక్స్, కాస్ ఎక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ సైన్ ఎక్స్. వన్స్ అగైన్ e పవర్ x యాస్టిస్గా ఉంటుంది. మళ్ళీ 1 బై d ఇంటిగ్రేషన్, డబుల్ ఇంటిగ్రల్ ఏమవుతుంది? మైనస్ ఎక్స్ కాస్ ఎక్స్ మైనస్ టు మైనస్ ప్లస్ సైన్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్. సేమ్ ప్రొసీజర్ మరలా ఈ ఎక్స్ యూ అనుకుంటాం, కాస్ ఎక్స్ వి అనుకుంటాం. మైనస్ కాన్స్టెంట్ ఫ్రంట్ పెడుతున్నాను. ఈ పవర్ ఎక్స్ యాస్టిస్గా అలా ఉంటుంది. ఈ ఇంటిగ్రేషన్ సంబంధించి మైనస్ కాన్స్టెంట్ ఫ్రంట్ పెట్టేస్తాను. యూ అంటే కాస్ ఎక్స్, ఎక్స్ కాస్ ఎక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ సైన్ ఎక్స్, కాస్ ఎక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ సైన్ ఎక్స్ మైనస్ ఫార్ములాలో మైనస్ ఉంది. యూ డాష్ ఎక్స్ డిఫరెన్షియేషన్ 1, సైన్ ఎక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ కాస్ ఎక్స్. ఫస్ట్ టర్మ్ అయింది, మైనస్ ఎక్స్ కాస్ ఎక్స్ టర్మ్ కంప్లీట్ అయింది, ప్లస్ సైన్ ఎక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ కాస్ ఎక్స్, సైన్ ఎక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ కాస్ ఎక్స్. అంటే ఇట్స్ ఫైనల్లీ e పవర్ x ఇంటూ మైనస్ ఎక్స్ సైన్ ఎక్స్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ కాస్ ఎక్స్ మైనస్ కాస్ ఎక్స్. కాస్ ఎక్స్ క్యాన్సల్, ఇట్స్ ఫైనల్లీ మైనస్ e పవర్ x ఇంటూ ఎక్స్ సైన్ ఎక్స్ మైనస్ e పవర్ x ఇంటూ ఎక్స్ సైన్ ఎక్స్, which is the particular integral of the given differential equation.
అండి ఇది ప్లస్ మైనస్ కాస్ ఎక్స్ అవుతుంది. ఏం చేతంటే లుక్ హియర్, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్, ఇక్కడ ఒక మైనస్ ఉంది, మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్ అంటే ఏమవుతుంది, ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అవ్వు. మైనస్ కాస్ ఎక్స్ మైనస్ కాస్ ఎక్స్ మైనస్ 2 కాస్ ఎక్స్, ఈ పవర్ ఎక్స్ కామన్ తీస్తాం, మైనస్ 3 కామన్ తీస్తాం, ప్లస్ 2 కాస్ ఎక్స్ అవుతుంది. This is called equation 4. This is called equation 4. From equation 2, 3 and 4, from equations 2, 3 and 4, y is equal to complementary function plus particular integral. And y is equal to complementary function. What is complementary function? C1 plus C2x into e power x minus e power x into x sin x plus 2 cos x, which is the general solution of the given differential equation. The most important problem and most important model. Okay, next. Okay, next problem. This is also most important model. D square plus 3d plus 2 into y is equal to x e power x sin x. Right hand side same. Given that the differential equation is d square plus 3d plus 2 into y, x e power x sin x, it is of the form f of d into y is equal to q of x, where f of d is equal to d square plus 3d plus 2, q of x is equal to x e power x sin x. The general solution of equation 1 is y is equal to complementary function plus particular integral. And to find complementary function, the auxiliary equation is f of m is equal to 0 and m square plus 3m plus 2 is equal to 0, because f of d ante d square plus 3d plus 2. So f of m is equal to m square plus 3m plus 2, and it can be written m plus 1 into m plus 2 is equal to 0 and m is equal to minus 1 comma minus 2. M plus 1 is equal to 0 and m is equal to minus 1. M plus 2 is equal to 0 and m is equal to minus 2. M is equal to minus 1 comma minus 2. Therefore complementary function is equal to c1 e power minus x plus c2 e power minus 2x. That called equation 3. To find particular integral is equal to 1 by f of d into q of x, and a particular integral 1 by f of d into what is q of x? X e power x sin x. What is q of x? X e power x sin x. So you have to find particular integral. Particular integral is equal to, first it is in fourth case. First e power x front తీసుకొచ్చేద్దాం. రిమైనింగ్ ఫంక్షన్ అంతటిని మనం v of x అనుకుందాం. ఫస్ట్ e power x ఫ్రంట్ తీసుకొచ్చేస్తే మిగిలింది ఏమవుతుంది, x sin x v of x అనుకుంటాం. This is v of x. Finally it can be written as e power x into 1 by f of d plus 1, 1 by f of d plus 1 into x sin x, x sin x, and this is equal to e power x 1 by, what is f of d? F of d means d square plus 3d plus 2. F of d plus 1 means d plus 1 whole square plus 3 into d plus 1 plus 1 into x sin x. And this is equal to e power x into 1 by d square plus 2d plus 1. D plus 1 whole square expansion is d square plus 3d plus 1 plus 3d plus 3 plus 1 into x sin x. It's finally e power x into 1 by d square plus 2d plus 3d into 5d plus 1 plus 3 plus 2, 5 into x sin x. Next, first we can write in fifth case. Next we can write in fifth case. దీని ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ కేసులో రాసుకుంటాం. మనం ఫిఫ్త్ కేసులో రాసుకోవాలంటే ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ సైన్ ఎక్స్ ఉంది కాబట్టి ఏమొస్తుంది, ఈ పవర్ ఎక్స్ యాస్టేజ్ ఉంటుంది. ఇంటీరియల్ పార్ట్ ఆఫ్ 1 బై డి స్క్వేర్ ప్లస్ 5d ప్లస్ 5, డి స్క్వేర్ ప్లస్ 5d ప్లస్ 5 ఇంటూ ఎక్స్ ఈ పవర్ ఐఎక్స్, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ 1 హియర్, ఎక్స్ ఈ పవర్ ఐఎక్స్, బికాజ్ ఈ పవర్ ఐఎక్స్ మీన్స్ కాస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఐ సైన్ ఎక్స్. అందులో మనకి ఓన్లీ ఐ సైన్ ఎక్స్లో ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఏం తీసుకుంటున్నామండి, ఓన్లీ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ తీసుకుంటున్నాం. అంటే దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ 1 బై, ఇప్పుడు కూడా దీంట్లో కూడా మళ్ళీ ఏం కేసులకు అప్లై చేయాలి, ఇప్పుడు దీన్ని ఫోర్త్ కేసులకు అప్లై చేస్తాం. ఫోర్త్ కేసులకు అప్లై చేసి ఈ పవర్ ఐఎక్స్ అని ఫ్రంట్కి తీసుకొచ్చేస్తాం. ఏమవుతుంది, ఈ పవర్ ఐఎక్స్ 1 బై
డి ప్లస్లో డి ప్లస్ ఐ రీప్లేస్ అవుతుంది వచ్చి ఏం రీప్లేస్ అవుతుంది డి ప్లస్లో డి ప్లస్ ఐ ప్లస్ 5 ఇంటూ డి ప్లస్ ఐ ప్లస్ 5 into x 5 into d plus I into 5 into x and it's finally integral part of e power x ఓకే కాన్స్టెంట్ పక్కన పెట్టండి e పవర్ ix into 1 by ఇప్పుడు దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయాలి d ప్లస్ ఐ హోల్ స్క్వేర్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే d స్క్వేర్ ప్లస్ 2id ప్లస్ ఐ స్క్వేర్ నథింగ్ బట్ -1 ప్లస్ 5d plus 5i plus 5 into x. It's totally, it can be written as integral part of e power x into e power ix into 1 divided by d square plus 2id plus 5d. Totally 2i plus 5. That's 5 plus 2i. 5 plus 2i into d. 5 plus 2i into d plus 5 I square into -1 5 minus 1 into 4 5 minus 1 into 4 plus 5i 4 plus 5i into x and this is equal to integral part of e power x into e power ix into దీంట్లోంచి డినామినేటర్లో 4 plus 5iని కామన్ తీస్తాం 4 plus 5iని కామన్ తీస్తే 1 plus d square plus 5 plus 2i into d by 4 plus 5i of x. ఇప్పుడు 1 by 4 plus 5i కాన్స్టెంట్ పక్కన పెట్టండి ఈ 1 plus d square plus 5 plus 2i into d by 4 plus 5i న్యూమినేటర్లోకి వెళ్తే హోల్ పవర్ -1 అవుతుంది అంటే దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ e పవర్ x ఇంటూ e పవర్ ix ఇంటూ 1 by 4 plus 5i ఇంటూ 1 plus d square plus 5 plus 2i d divided by 4 plus 5i whole power -1 of x whole power -1 of x whole power -1 of x and this is equal to integral part of that is equal to integral part of e power x into e power ix into 1 by 4 plus 5i e power x integral part of e power x into e power x and 1 by 4 plus 5i దీనికి ఎక్స్పెన్షన్ రాస్తే ఇది 1 plus x హోల్ పవర్ -1 ఫార్ములా ఉంది 1 plus x హోల్ పవర్ -1కి ఎక్స్పెన్షన్ 1 minus x plus x square minus x cube plus so on ఇక్కడ ఓన్లీ x పవర్ 1 ఉంది కాబట్టి ఒక టర్మే వస్తుంది ఏమవుతుంది ఎక్స్పెన్షను 1 మైనస్ ఈ d స్క్వేర్ ప్లస్ 5 plus 2i into d divided by 4 plus 5i of x రిమైనింగ్ టర్మ్స్ పనిచేయవు ఎక్స్ స్క్వేర్లు అవన్నీ వస్తాయి కాబట్టి ఇంకా రిమైనింగ్ టర్మ్స్ ఏమి పనిచేయవు 5 plus 2i 5 plus 2i this is equal to same integral part of e power x into e power ix into 1 by 4 plus 5i into దీనికి ఎక్స్పెన్షన్ 1 ఈ d స్క్వేర్ టర్మ్ పనిచేయదు మిగిలింది 1 మైనస్ 1 into x అంటే x మైనస్ 5 plus 2i divided by 4 plus 5i d of x 5 plus 2i divided by 4 plus 5i d of x and this is equal to integral part of imaginary part of e power x into e power ix e power x into e power ix e power x అనేది రియల్ పార్ట్ పక్కన పెట్టండి దాంతో పెద్ద సమస్య కాదు మనకి ఇంటూ x మైనస్ 5 plus 2i by 4 plus 5i that's all differentiation of x అంటే 1 that is differentiation of x అంటే 1 so 1 by 4 plus 5i ఒకటి ఉంది కదండి ఇక్కడ
డివైడెడ్ బై 4 + 5y. సింపుల్. 4 + 5y 4 + 5y క్యాన్సిల్ అయిపోయి మల్టిపుల్ చేస్తే ఒక కాన్స్టెంట్ వస్తుంది. సో imaginary part of e power x into e power ix by 4 + 5y into x minus 5 + 2y by 4 + 5y. Differentiation of x అంటే 1. e power x తో మనకు సంబంధం లేదు కాబట్టి e power x యాజ్ తీసుకుంటుంది. ఇమాజినరీ పార్ట్ ఆఫ్ e power ix 1 by 4 + 5y యాజ్ తీసుకుంటుంది. ఇప్పుడు దీనికి ఎల్సిఎం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 4 + 5y ఎల్సిఎం అంటే x into 4 + 5y minus 5 + 2y అంటే e power x యాజ్ తీసుకుంటే ఇమాజినరీ పార్ట్ ఆఫ్ e power x అంటే cos x plus I sin x. 4x minus 5 5ix minus 2i రెండట్లు i కామన్ తీస్తే 5x minus 2 divided by 4 + 5y into 4 + 5 అంటే 4 + 5 whole square అంటే a plus whole square అంటే a square plus b square 5i whole square అంటే 5 square into 25 square అంటే -1 -25 plus 2ab 2 into 4 into 5i 2 4s are 8 8 5s are 40i. It's finally e power x into integral part imaginary part of ఈ రెండు మల్టిపుల్ చేయాలి. 4x minus 5 into cos x into I into 5x minus 2 అంటే 5x minus 2 into cos x I plus I sin x into 4x minus 5 I into I and I square అంటే -1 5x minus 2 into sin x divided by 16 minus 25 అంటే -9 plus 40i. ఇప్పుడు దీన్ని -9 plus 40i చేత మల్టిపుల్ చేసి డివైడ్ చేస్తాం. అదే చేశాను అక్కడ -9 plus 40i చేత మల్టిపుల్ చేసి డివైడ్ చేస్తాం. e power x into integral imaginary part of 4x minus 5 into cos x 4x minus 5 into cos x minus 5x minus 2 into sin x. రియల్ పార్ట్ అంతా ఒక చోట రాశాను. ఈ రెండిట్లోంచి i కామన్ తీసి 5x minus 2 into cos x plus 4x minus 5 into sin x. ఇమాజినరీ పార్ట్ ఒక చోట రాశాను. -9 minus 40i divided by a plus b into a minus b ఫార్ములా ఉంది. a square minus b square a square అంటే -9 whole square అంటే 81 40i 40 square అంటే 1600 I square అంటే -1 -1600 a square minus b square ఫార్ములా ఉంది. a square minus b square అప్పుడు ఏమవుతుంది మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 16 అంటే 1681 ఇప్పుడు దీంట్లో ఓన్లీ ఇమాజినరీ పార్ట్ అని వాడిది వేస్తుంది. ఇమాజినరీ పార్ట్ మల్టిపుల్ చేస్తే ఇమాజినరీ పార్ట్ ఏది వస్తుంది. ఈ 4x minus 5 into cos xని -9 చేత మల్టిపుల్ చేస్తే రియల్ పార్ట్ వస్తుంది, మనకు పని లేదు. ఈ టర్మ్ని -40i చేత మల్టిపుల్ చేస్తే ఇమాజినరీ పార్ట్ వస్తుంది. ఆ 40i చేత మల్టిపుల్ చేస్తే -40 4x minus 5 into cos x minus 5x minus 2 into sin x. ఇప్పుడు ఈ ఇమాజినరీ పార్ట్ని ఇక్కడ రియల్ పార్ట్తో మల్టిపుల్ చేయాలి. మైనస్ ఇంటూ -9 5x minus 2 cos x plus 4x minus 5 sin x -9 వస్తుందండి. -9 దిస్ ఇస్ -9. -9 అప్పుడు వాల్యూస్ మారుతాయి. చూడండి ఒకసారి cos x రెండు ఒక చోట రాసుకుంటాను. ఇది cos x టర్మ్, ఇది cos x టర్మ్. ఏమవుతుంది 4 16 -160x 9 45 -140 -45 -160 -45 -205 -205x minus into minus plus 45 అంటే 200 minus into minus plus 9 2s are 18 200 ఇది plus 200 ఇది plus 218 plus 218
ప్లస్ 218 cos x. ఇంకా sin x టర్మ్స్ రెండు ఒకసారి మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 40 ఇంటూ 5 200x minus into plus minus 9 into 4 9 4s are 36 200 minus 36 1 200 minus 36 164x minus into minus plus into minus minus 42s are 80 minus 80 minus into minus plus 45 plus 45 minus 80 plus 45 minus 35 into sin x. This is called equation 4. From equation 2, 3 and 4, from equations 2, 3 and 4, y is equal to complementary function plus 42. And y is equal, what is complementary function? C1 e power minus x plus C2 e power minus 2x is complementary function. What is particular integral? This is particular integral. ఎవరో చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ ఉంటే కవర్ చేసుకోండి, మైనస్లో ప్లస్లో ఎటువంటి ఏమైనా మిస్టేక్స్ రావచ్చు, కవర్ చేసుకోండి.